श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता क्रमांक 20। दो भाई पटेल जो अधूरो હતો कल यहाँ तक आयो હતો। जो एक दिन मेह बहुत बरसत હતો એટલે વરસાદ। तासो रात्रि को प्रसाद की पातरी लेवे को ये भोलो पटेल न जाई सक्यो। सो काम करत हार गयो હતો और मध्याह्न को जो कछु श्रीनाथ जी ने दियो હતો सोई खाई रात्रि को सोई रहो। पाछे जब श्रीनाथ जी पोढ़े तब ही जारी बीरा। आ जो केवुं लख्युं छे श्री गोकुलनाथ जी केवा दर्शन करावे छे। पाछे जब श्रीनाथ जी पोढ़े तब ही जारी बीरा बंटा लेके एटले के आप गोवर्धननाथजीना मंदिर उपर श्री महाप्रभुजी अने श्री गुसाईजीनी कानीथी समयसर जे शयन थाय ए वखते आप पाछा पोढ़ी गया छे एवुं बताववुं पड़े आपने श्री गुसाईजीने। आ प्रसंगनो विस्तार समजवो हशे तो ज्यारे परेनो प्रसंग आवशे त्यारे समजाशे कि केवी रीते श्री गोवर्धननाथजी श्री गुसाईजी श्री महाप्रभुजी ने वश है कि जे समये अहींया मंगला थवानी होय, जे समये अहींया राजभोग थवानो होय अने जे समये उत्थापन शयन थवानुं होय ए समये आप पेला परेने कोई पण रीते समजावीने पटावीने अथवा तो बीजी कोई पण रीते पण आप तो वળી पाछा गोवर्धन उपर पधारी जता मंदिर में। आ रीते आपे सूरत सुधीनी एक ज रात्रिनी यात्रा करी छे एवो अलौकिक प्रसंग में ए विस्तारथी समज आवशे। अत्यारे तो एटलुं ज दर्शन थाय छे कि जे टेरो आवे पछी अंदर वैष्णवोने तो शयन आरतीना दर्शन थाय पछी शयन पहला टेरो आवे एटले के शयन आरतीना दर्शन पछी टेरो आया पछी अंदर आप श्री गुसाईजी प्रभु सर्वोद्धारक श्रीनाथजीना स्वरूपने सज्जिया उपर शयन करावे अने ए शयन करावे त्या सेवा माटे रात्रिए आपने जल अने भोग जोईए अने बीड़ा जे आपणा मार्गनी रीति छे ए त्यां पधराववामां आवे अने कानी आपवामां आवे अने पछी आप टेरो तो आवी ज गयो छे। आ टेरानी भीतरनी शयननी रीति छे अने पछी आप श्री गुसाईजी मंदिरमांथी बहार पधारी अने आपनी बेठकजीमां जईने बिराजे अने पछी आप पोढ़ी जाय। एटले अहींया जे वर्णन छे श्री गोकुलनाथजी करावे छे कि रात्रि थई शयन आरती थई श्री गुसाईजी आप भीतर पधार्या ए स्वरूपने आप सज्जिया उपर शयन करावा माटे पधराव्युं अने त्यां जे कंई पण बीड़ा वगैरे धर्या बंटामां लाडवा अने जमनाजीनी जारीजी अने बस आप जेवा बहार हजी तो पधार्या छे त्यां तो आप ठाड़ा थई गया। बोलो गोवर्धननाथ की जय हो। केम के श्री गुसाईजीनी काणीथी पोढ़वुं ए बहु ज जरूरी पण पछी आप जे छे ए आप स्वतंत्र छे पछी आप એ પોઢી ગયેલા છે એક સ્વરૂપે
એમ માની લેવું, પણ બીજા સ્વરૂપે તો આપ ઠાડા થઈ ગયા ત્યાંથી. અને આપની જ જારીજી બીડા અને બંટા લઈ અને શ્રીનાથજી पाछे जब श्रीनाथ जी पौढ़े तब ही जारी बीरा बंटा लेके श्रीनाथ जी वास में खीरक में वा पटेल के पास पधारन लागे। इतने ही श्रीनाथ जी सो श्री स्वामिनी जी ने कही, जो ऐसे बरसते मेह में कहाँ पधारत हो। केम के સ્વામિનીજીને તો ઠાકોરજીની ચિંતા એકદમ રગે રગમાં છે, તો ઠાકોરજીને આટલા વરસાદમાં બહાર જવાનું કારણ પૂછી લીધું। તબ શ્રીનાથજી ને શ્રી स्वामिनी जी सो कही, जो श्री गुसाई जी को एक नयो भतीजा प्रकट भयो है, सो वह गायन की टहल आछी भांति करत है। ताने आज प्रसाद नाही लियो है। अपनी आस करत वह सोई रहो है। तासो हम वाको यह प्रसाद लिवाई आवे। तब श्री स्वामिनी जी ने श्रीनाथ जी सो कहो, जो हम हूँ श्री गुसाई जी के भतीजा को देखन चलेंगे। पाछे श्रीनाथ जी और श्री स्वामिनी जी दो वा समय खीरक एटले गौशाला में पधारे। स्ववा पटेल को श्रीनाथ जी ने जगायो। तब वह पटेल उठी के श्रीनाथ जी को श्री स्वामिनी जी को दंडवत कर्यो। पाछे श्रीनाथ जी वाको दो लडुआ खवाई, अपनी जारी सो जल पीवाई। बीड़ा दे जारी बंटा उहाई छोरी के दो स्वरूप पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे। એટલે આપે આપના જ બંટા જેમાં ભોગ ધરેલો હતો લાડવાનો તે લઈ ગયા સાથે, અને બંટો ખોલી અને આપે જ એને લાડવો ખવડાવ્યો। જારીજીનું આપની જ જારીજીનું જલ પીવડાવ્યું અને આપને ધરેલા બીડા પણ એને મહાપ્રસાદી રૂપે આરોગાવડાવ્યા મુખવાસમાં, અને જારી બંટા ત્યાં જ છોડી દીધા। એની પાછળનું લીલાનું કારણ છે, શ્રી ગુસાઈજીને જાણ થાય। दो स्वरूप पर्वत ऊपर मंदिर में पधारे। तब वह पटेल बीरा खाई के सोई रहो। आ पटेल पण खरो छे, जेमना दर्शन ऋषि मुनिओ अनेक वर्षों सुधी तप करे न थाय। अरे जे वैष्णवो आटली सेवा करे मीड मर्यादाथी, એને પણ અંદરથી પુષ્ટ થયેલા સ્વરૂપમાંથી પ્રગટ થાય એ બહુ દુર્લભ ગણાય। બધાને તો દર્શન નહોતા થયા એવા, પણ આને તો નથી માથે પ્રભુ પધરાયેલા, નથી કોઈ રીતિ જાણતો, નથી એની પાસે કોઈ મેળ અને મર્યાદા, નથી કોઈ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ પ્રગટ કરેલા સિદ્ધાંતોનો એને અભ્યાસ, પણ એક જ વ્રજમાં આસક્તિ થવી અને શ્રી ગુસાઈજી પાસે એવું માગી લેવું કે જે માગવાથી પછી કશું માગવાનું બાકી ના રહે। કારણ કે વ્રજ એટલે જેમાં શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધન મહારાજ છે, જેમાં શ્રી યમુનાજી છે, જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજી છે, જેમાં વૃંદાવન છે, જેમાં સમસ્ત લીલાઓ આજે પણ નિત્ય થઈ રહી છે, એમાં આસક્તિ થવી અને એના માટે થઈ અને એમ કહેવું કે આપ જે લેવડાવશો એ પ્રસાદ લઈશું, જે આપના વસ્ત્રો પ્રસાદી આપશો અમે પહેરીશું ને, પણ અમને તો આમાં વ્રજમાં થોડા દિવસ રહેવું છે, બસ આટલી જ વિનંતી હતી। તો અત્યારે એ ઠાકોરજી વારંવાર આવવું, પ્રગટ થવું, લેવડાવવું। અત્યારે તો રાત્રિ આવ્યા, આજે તો એ પરાકાષ્ઠા છે કે વરસાદ એટલો બધો પડી રહ્યો છે કે ભર વરસાદમાં આ પલળતા આવ્યા છે। એટલે આ જે શ્રી ગોકુલનાથજીને તો વિસ્તાર કરવા જો થાય તો આ પુસ્તકો ઓછામાં ઓછા જે અત્યારે 3 પાર્ટમાં છે મારી પાસે 252ના 84 કરીને 3 પાર્ટમાં છે। ઇન્દોર પ્રકાશન, મૂળ શ્રી ગોકુલનાથજી રચિત વ્રજ ભાષામાં આ એનો અનુવાદ છે।
તો આ 30 પુસ્તકો થઈ જાય. પણ આનું વર્ણન તો એવું છે કે જો ન કરીએ તો એ અધૂરું ગણાય. એટલે મને એમ થાય કે શ્રીનાથજી ચરિત્ર જે શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યું છે એનું જો થોડું વર્ણન પણ આનું પ્રાપ્ત થશે તો આવતીકાલે જરૂરથી એ લાભ એ વખતે લઈશું કે જ્યારે હવે આનું આ પટેલ માટે ઠાકોરજી જેવી લીલા કરશે કે ગાયના સેવામાંથી સિંગ દ્વાર ઉપર ચોકીદારી માટે આવશે. અને પછી જે લીલા થશે તો એવી છે કે જેમ અત્યારે ફક્ત સ્વામિનીજી અને ગોવર્ધનનાથજી આપ એ મંદિરમાંથી પ્રગટ થઈને અહીંયા પધાર્યા છે, પલળતા નીતરી રહ્યા છે જળથી. કેવું દર્શન હશે. અને એમાં તો છે વર્ણન શ્રીનાથજીમાં કે એ બાવા અત્યારે તમે કેમ આવ્યા, તમે આટલા બધા પલળી ગયા છો, તમને શરદી થઈ જશે, તમને ઠંડી વાસે, તમને કંઈ થઈ જશે તો હું કાકાશ્રીને જવાબ શું આપીશ. એટલા સુંદર સંવાદો પણ આપે અંદર લીધા છે હરિરાયજીએ. પણ એનો અવકાશ આજે નથી. પણ એ પ્રસંગ એટલા માટે લઈશ કે સિંગપોર ઉપર ગોવર્ધનનાથજીની જ ઈચ્છા થઈ કે આ આવે એટલે ત્યાંની જગ્યા ખાલી પડશે, આ ગોઠવાશે. જો આજે આવશે તો લગભગ આજે જ એ પ્રસંગ આવશે અથવા કાલે. તો એ ગોઠવાશે પછી આ જ સિંગપોર પાસે ઊભા રહી અને જે ગોવર્ધનનાથજી અત્યારે સ્વામિનીજી સાથે પધાર્યા છે જે મંદિરમાંથી, એ મંદિરમાંથી અનેક સ્ત્રીઓ સાથે પ્રગટ થઈ અને રાસ માટે જે નીકળશે ત્યારે આના મનમાં જે પ્રશ્ન થશે અને એ ગુજરાતીમાં સંવાદ કરશે કે આ આટલું નાનું મંદિર છે એમાંથી આટલી બધી બાયડીઓ કેવી રીતે સમાતી હશે અને આટલી બધી બાયડીઓ કેવી રીતે અંદરથી બહાર આવી જ જાય છે, આટલી જગ્યા તો મય છે નહીં. એટલે એ જે ભાષા છે એની, જેમ પહેલાં વૈષ્ણવને કહી દીધેલું, ભૂંડો એ ભૂંડા તું મને આવું કેમ ઊંધું શીખવાડે છે, શ્રી ગુંસાઈજી મારાથી રીસ કરશે. એવી જ ભાષામાં કે આ બધી બાયડીઓ આટલી બધી આટલા નાના મંદિરમાં કેવી રીતે સમાતી હશે. અને એ વખતે આપણે થોડુંક ગોવર્ધન મહારાજનું જે સ્વરૂપ છે એનું પણ વર્ણન કરી લઈશું. અત્યારે તો શ્રી સ્વામિનીજીને અને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને જોયા એટલે દંડવત કર્યું. પાછે શ્રીનાથજી વાકો દો લડુઆ ખવાઈ અપની જારી, સો જલ પીવાઈ બીરા દે જારી બંટા ઉહાઈ છોરી, કે દો સ્વરૂપ પર્વત ઉપર મંદિર में પધારે, तब वह पटेल बीरा खाई के सोई रहो. भाव प्रकाश. सो प्रभु भक्त वत्सल है, ताते अपने भक्त को ने कहूँ दुख सहन કરી શકત નહીં. याही ते ऐसे मेह में, आटला वरसाद में पण हूँ श्री ठाकुर जी या पटेल को खवाई वे को आए और श्री स्वामिनी जी इनको राधा सहचरी को संबंध जानी दर्शन दिए. क्यों? जो नंदालय में श्री स्वामिनी जी आप ही राधा सहचरी रूप सो विराजती है, ताते निज परिकर पर श्री स्वामिनी जी आपकी सहज प्रीति है. पाछे जब सवारे, હવે શ્રી ગોકુલનાથજી આગળ દર્શન કરાવે છે. પાછે જબ સવારે શ્રી ગુંસાઈજી સ્નાન કરી શંખનાદ કરવાઈ. જો આપ સૈયા મંદિર સુધી પહોંચી રહ્યા છે, શ્રી ગુંસાઈજી એ દર્શન શ્રી ગોકુલનાથજી કરાઈ રહ્યા છે. એટલે આ શ્રવણ કરતાં કરતાં એવો ભાવ રાખવો, આંખો બંધ કરી દેવી. અને જે આ શ્રી ગોકુલનાથજીના વચન છે એ આપણને એનું દર્શન થઈ રહ્યું છે, એ ભાવ સાથે જો આ શ્રવણ કરશો શ્રી ગોકુલનાથજીના વચનો, તો વિશેષ સાક્ષાત દર્શન થઈ રહ્યા છે એવો અનુભવ થશે. તો આપ જ્યારે બંગલા કરાવે તો શું થાય? સૌથી પહેલાં શ્રી ગુંસાઈજી સ્નાન કરી શંખનાદ કરાવડાવ્યો. મંદિરમાં શ્રીનાથજી કો જગાવન કો પધારે, તબ શ્રી ગુંસાઈજી સિજ્યા પાસ દેખે. હવે આપ તો અંદર આવી જાય ને, જ્યાં પોઢાડીને ગયા હતા આગલી રાત્રિએ ત્યાં તો આવવું જ પડે. મંગલામાં આપણને છે ને ટેરો હોય એટલે આપણને અંદરનો જે સેવાનો ક્રમ છે ને એ આપણને ક્યારે પણ જોવા ન મળે, અધિકાર આપણો નથી. આપણને ક્યારે મળે? જ્યારે વલ્લભ કે વલ્લભકુલ બાલક મંગલા માટે ટેરો ખોલાવે ત્યારે એ દર્શન થાય. પણ એ પહેલાંની સેવાનું અહીં વર્ણન થઈ રહ્યું છે કે પહેલાં તો શ્રી ગુંસાઈજીએ શંખનાદ કરાવ્યો, પછી આપ શ્રી ગુંસાઈજી ઠાકોરજીના સિજ્જા પાસે ગયા
તો જેવી દ્રષ્ટિ કરી તો આગલી રાત્રિએ આપે લાડવા ભરેલો બંટો આપની જારીજી ને 2 પાન બીડા જ્યાં પધરાયા હતા ત્યાં કશું દેખાયું નહીં, ખાલી ખમ એ જગ્યા. એકદમ ચોંક્યા. પાછે શ્રી ગુંસાઈજી और जारी बंटा धरी के वा समय काम चलायो. એટલે એ શ્રી ગુંસાઈ તો ગોવર્ધનનાથજીનો સ્વભાવ જાણે છે ને કે આપ તો આવી લીલા વારંવાર કરો છો, એટલે આપે તત્કાલ તો સેવાના ક્રમમાં ચૂક ના આવે, એટલે ઓર જારી એટલે બીજી જારી અને બંટા રેડી રાખવા જ પડે. ગોવર્ધનનાથજીની સેવામાં તો બધું બહુ રાખવું પડે, કારણ કે આપ તો કરતું અકર્તું અન્યથા કરતું સર્વ સામર્થ્યયુક્ત, એટલે ક્યારેક એવું પણ કરે કે જે ધાર્યું ના હોય, એટલે રાખવું પડે. એટલે બધું કઢાયું એને ધર્યા, એમાં જારીજીમાં જન્માજીનું જલ, બંટામાં જે ભોગ આવતો હોય મંગલમાં એ બધું ધરી અને કામ ચલાવી લીધું, એટલે કે મંગળા કરાવી દીધી. પાછે જબ કાની આપીને જગાડ્યા. પાછે જબ શ્રીનાથજી જાગે તબ શ્રી ગુંસાईजी श्रीनाथजी के 2 कपोलन को 2 गाल को अपनो श्री हस्त फेरी के पूछे, बाबा जारी बंटा 2 बीड़ा कौन को दे आए हो? तब श्रीनाथजी अरसात श्री गुंसाईजी सो कहे. अरसात એટલે મને જે સમજાય જે કહું છું, આળસ ખાતા ખાતા, કારણ કે આ નિંદ્રામાંથી હમણાં જાગ્યા છે ને. अरसात श्री गुंसाईजी सो कहे, जो तुम्हारे नए भतीजा पास रात्रि को खीरक में भूली आए हैं, એટલે કે ગૌશાળામાં ભૂલી આવ્યા છીએ. वह तो रात्रि को मेह बरसत में आई न सक्यो, એટલે ખાલી વરસાદ બહુ હતો એટલે એ તો આવી ના શક્યો પાતળ લેવા. સો પાતળી લેને આવ્યો નહીં. તાસો હમ 2 જને પ્રભુ કહે છે અમે 2 જણા રાત્રિ કો ખીરક મેં પધારે હતે. સો વાકો પ્રસાદ લીવાઈ કે આઈ સોઈ રહે યા સમય અવાર ભઈ તાસો જારી બંટા વહાઈ છોરી આય. એટલે એમ કહે છે કે અમને આવતા વાર થઈને એટલે અમે ત્યાં મૂકીને આવ્યા છીએ. પાછે શ્રી ગુંસાઈજી શ્રીનાથજી કો मंगल भोग धरी के बाहिर पधारे. तब एक ब्रजवासी पठायो. ता ब्रजवासी सो चलत समय यह कहे, जो तू जारी बंटा छुइयो मती, वा पटेल पास खीरक में देखी के चलो आइयो. सो ब्रजवासी खीरक में जाई के देखे तो पटेल तो सोयो है और श्रीनाथ जी के बंटा जारी 2 वाके सिरहाने पास धरे हैं. सो ये सिरहाने એટલે માથા પાસે, ઓશિકાની પાસે, તકિયા પાસે. सो ये समाचार वह ब्रजवासी आई के श्री गुंसाई जी सो कहो. तब श्री गुंसाई जी चुप करी रहे. पाछे और एक ब्रजवासी को श्री गुंसाईजी पठाए, कारण કે આ જવાબદારી થઈ ગઈ. ઠાકોરજીના બંટા જારી કોઈ લઈ ના જાય, પેલો તો ઊંઘે છે. તાસો યહ આબ કહે, જો તું दूर બેસીને વા જારી બંટા કી રખવારી या भांति करियो, जो वह पटेल न जाने. पाछे वह जारी बंटा ले घर को आवे, तब तो वाके पाछे पाछे चल्यो आइयो. એટલે મૂળમાં જ્યાં સુધી એ જાગે નહીં અને જારી બંટા લઈને ચાલવાનું શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી તારું ધ્યાન એ જારી બંટા ઉપર રહેવું જોઈએ અને તારે પાછળ પાછળ આવવાનું જ છે. સો વહ બ્રજવાસી વા પટેલ કી દ્રષ્ટિ બચાઈ કે બેઠ્યો. એનું ધ્યાન ના પડે એવી રીતે સંતાઈને બેસી ગયો. વહ જારી બંટા દૂરી તે દેખત રહ્યો. પાછે સવારે વહ પટેલ જાગ્યો. આ બધી રાતની વાત છે. રાતની એટલે સવારે બંગલા થાય એ પછીની આ વાત છે. પાછે સવારે એટલે કે થોડોક મોડો વહ પટેલ જાગ્યો. तब देखे तो श्रीनाथ जी जारी बंटा यहाँ ही भूली गए हैं. तब वाने जारी बंटा तो एक गवा खेमे उठाई धरी दिए.
गवाखे એટલે ગોખલો હશે। और आप गायन की टहल नित्य ताही प्रकार और आप गायन की टहल नित्य कर तो ताही प्रकार अपनी टहल નિધરક તાસો કર્યો કર્યો। આનું તો ચિત્ત એવું લાગ્યું છે ગૌ સેવામાં, અને એટલે જ ગોવર્ધનનાથજી આટલા વશ થયા છે। હો, બોલો ગૌ માતા કી જય। ગૌની થોડી પણ સેવા એ પણ ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા માટે પૂરતી છે। તો આની તો સેવા કેવી છે કે આ જારી બંટા જોયા એટલે એને યાદ રહ્યું કે ગઈકાલે તો ગોવર્ધનનાથજી સ્વામીજી ભર વરસાદમાં આવેલા અને મને લેવડાઈને પછી ભૂલી ગયા લાગે છે, એટલે એમને ઉચકી અને ગોખલામાં મૂકી અને વળી પાછું એનું ચિત્ત જ્યાં છે એ તો ગૌ સેવામાં જ છે, પાછું સેવામાં લાગી ગયો હતો। એમ પણ નહીં કે અત્યારે આપી આવું કે હું જાણ કરી દઉં શ્રી ગુસાઈજીને, એટલી ચિંતા એને નથી। तब वाने जारी बंटा को गवाख में उठाई धरे और आप गायन की टहल नित्य करतो ताही प्रकार अपनी टहल निधरक तासो कर्यो कर्यो। पाछे जब मध्याह्न भय और टहल सो पहुँच्यो तब वह पटेल जारी बंटा ले श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। ગજબ છે આની આસક્તિ ગૌ સેવામાં। મધ્યાહન એટલે બપોર થઈ ત્યાં સુધી એને એવો વિચાર પણ નથી આવતો કે આ જારી અને બંટા તો ગોવર્ધનનાથજીના છે, ગોવર્ધનનાથજીના છે, ગોવર્ધનનાથજી રાત્રે ધરી ગયા છે, ગોવર્ધનનાથજી રાત્રે ભૂલી ગયા છે, તો મારે ગુસાઈજીની ચિંતા દૂર કરવી જોઈએ, શ્રી ગુસાઈજીને જલ્દી જલ્દી જઈને જણાવવું જોઈએ। આવો કોઈ વિચાર આ પટેલને આવતો નથી। જ્યારે મધ્યાહન ભય और टहल सो पहुँच्यो तब वह पटेल जारी बंटा ले श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। पाछे હવે જે બોલવાનું છે શબ્દ નામ એ બોલ્યો, કાકાજી મહારાજ કહી દંડવત કરી। પાછે કહ્યો, જો ગુજરાતીમાં જ બોલશે, અમારા ગોકુલનાથજી કૃપા કરી ગુજરાતીમાં શું બોલ્યા હતા પટેલે આપણને કહી રહ્યા છે। આ પોતાનું જારી બંટા લો, પોતાનું, તમારું એમ નહીં, આ પોતાનું જારી બંટા લઈ લો। રાત્રે શ્રીનાથજી મને લાડવા 2 ખવડાવી ગયા છે, એ બેહુ વસ્તુને મૂકી ચાલ્યા આવ્યા છે, એટલે કે આ બંટો અને જારી બંને મૂકીને ચાલ્યા આવ્યા છે। तब श्री गुसाई जी वाको देखी के बहुत प्रसन्न भय। હવે જેમની પર ગોવર્ધનનાથજીને સ્વામીજીની આવી કૃપા થઈ હોય એમને જોઈને શ્રી ગુસાઈજીને કેટલી પ્રસન્નતા થઈ હશે। પાછે શ્રી ગુસાઈજી ये सब समाचार रामदास जी भितरिया सो कहे और श्री गुसाई जी रामदास भितरिया सो यह आज्ञा करे, जो या पटेल की पातरी खीरक ही में आजूते पहुँचती करवाइयो। હવે નવી આજ્ઞા કરી દીધી આજથી, કેમ ગોવર્ધનનાથજીને શ્રમ પડ્યો ને એટલે કે આજથી તો હવે આ પટેલને તમારે પાતળ ખીરકમાં પહોંચતી કરવાની જ એવી આજ્ઞા થઈ ગઈ, કારણ કે ઠાકોરજીને શ્રમ પડે એ શ્રી ગુસાઈજીને સહન ન થાય। ભાવ પ્રકાશ કહેતે જો ઇનકે लिए प्रभु को इतनो श्रम करनो पड़्यो। હવે શ્રી ગોકુલનાથજી આગળ દર્શન કરાવે છે, આ જ લીલાનું થોડુંક જ છે બાકી। હવે પછી આ વાર્તા પ્રસંગ 3 શરૂ થશે, એ આવતીકાલે આવશે। સો તા દિન સો ભીતરિયા जब परोस ना करी अपने घर प्रसाद लिए, पाछे वा पटेल की पातरी खीरक ही में सब भीतरिया अपने अपने ओसरे પોતપોતાનો વારો વારા બાંધી દીધા। ભીતરિયા હોય ને અનેક, એમાં વારા ફરતી વારો પહોંચાવન લાગે। પણ એ પણ લખ્યું જો શ્રી ગોકુલનાથજીએ વિવેક કે ભીતરિયા જ્યારે પરોસના કરી લે એટલે કે બધાએ સેવકોને પીરસી દે અને અપને ઘર પ્રસાદ લઈ લે, પોતાનો પ્રસાદ ઘેર જઈને પોતાનું ઘર જે હોય ત્યાં ઓરડી એમાં જઈને લઈ લે, પછી એ પટેલની પાતળી ખીરકની અંદર જઈ અને એ ભીતરિયાઓ વારા ફરતી પહોંચાડવાનો નિયમ કરી લીધો। આજ્ઞા થઈ ને, આવું ઠાકોરજીને શ્રમ પડ્યો એટલે। સો વાકો બહોત અવાર હોઈ જાતી, સો શ્રીનાથજી વાકો ખેદ સહી શકત
નહીં. હવે આવતીકાલે વાર્તા પ્રસંગ 3 આવશે અને જે મેં કહ્યો હતો વાર્તા પ્રસંગ 4 કે જેમાં સિંહ દ્વાર ઉપર જે પેલો ચોકીદાર જતો રહેશે એની જગ્યાએ અને રાખવામાં આવશે અને પછી જે લાભ મળશે એને એ તો એવો છે કે જે આખા 252 વૈષ્ણવની પરાકાષ્ઠા છે. આવો પ્રસંગ તમને ક્યાંય નહીં મળે કે જે રાસના દર્શન મહાદેવને પણ દુર્લભ છે. મહાદેવના દર્શન તો થયા હતા જ્યારે અહીંયા વ્રજમાં 6 મહિનાની રાત્રિ કરી ત્યારે ગર્ગ સંહિતામાં વર્ણન છે, પણ એમાં પણ એમને સ્ત્રીનો ગોપીનો વેશ લેવો પડ્યો હતો. જ્યારે આને તો એમને એમ જ દર્શન થવાના છે આજે આ જ દેહથી આવતીકાલે. એ પ્રસંગ 3 ટૂંકો છે અને 4 છે જેમાં મેં કહ્યું એમ કે એ ગોવર્ધન ઉપર જે મંદિરમાંથી એક પછી એક ઠાકોરજી, સ્વામિનીજી, આપની બધી સખીઓ, ચંદ્રાવલીજી, વિશાખાજી અને અન્ય સખીઓ, યુથોના યુથો એટલે ગણી ના શકાય લાખોની સંખ્યામાં આ બધા જ્યારે નીકળવા લાગ્યા ત્યારે આ જે ગુજરાતીમાં બોલશે, બડબડાટ કરશે, બબડશે, ચીડાશે અને રોકી લેશે, આહા એ પ્રસંગ આવશે. લગભગ આવતીકાલે ક્યાં તો પરમ દિવસે આ પટેલની વાર્તાનો પ્રસંગ પૂરો થશે. તો હવે આજનો આ પ્રસંગ અહીંયા વિરામ પામે છે. આના અનુસંધાનમાં દોડ શું લઈ શકીએ? પ્રેમની દોરે બંધાય મારો વાલ મોરે, પ્રેમની દોરે બંધાય મારો વાલ મોરે, છૂટવા ચાહે પણ અટવાઈ જાય, છૂટવા ચાહે પણ અટવાઈ જાય, પ્રેમની દોરે બંધાય મારો વાલ મોરે, પ્રેમની દોરે બંધાય મારો વાલ મોરે. પ્રેમીઓના હૈયામાં પ્રેમ ભરતી ચડે રે, પ્રેમીઓના હૈયામાં પ્રેમ ભરતી ચડે રે, જગનો તારણ ડૂબી જાય, જગનો તારણ ડૂબી જાય, પ્રેમની ડોરે બંધાય મારો વાલ મોરે, પ્રેમની પાસે તો નેમ તૂટી જતા રે, નેમ એટલે નિયમ, પ્રેમની પાસે તો નેમ તૂટી જતા રે, કાયદા ઘડનારાથી ભંગ થાય, કાયદા ઘડનારાથી ભંગ થાય, પ્રેમની ડોરે બંધાય મારો વાલ મોરે, વલ્લભ પુષ્ટિ પ્રભુ સજા સ્વીકાર તોરે, પુષ્ટિ પ્રભુ સજા સ્વીકાર તોરે, પ્રેમી હૈયાનો કેદી થાય, પ્રેમી હૈયાનો કેદી થાય, પ્રેમની દોરે બંધાય મારો વાલ મોરે, પ્રેમની દોરે બંધાય મારો વાલ મોરે. દ્રઢ ઈના ચરણના હેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણના કેરો, શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બીન, સબ જગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કે
साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आदरो, बिना मोल को चेलो भरोसो। दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़इन चरणन, दृढ़इन चरणन, दृढ़इन चरणन केरो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। गौ माता की जय जय जय।